ои ҷабрай да ҳаққи ӯ духтари тари кор мумкин нест сохи ҳамин чиза як кам тараколи фикр кунед хитон бад мефаҳмед комид кардин духтар шавҳар додин ё мақсад ана шавҳар метен ё ҳамин кора дастгирӣ кунен муъмин бародари муъмин гуфтан ҳамин хелайда ин чизо муҳимай гуфт ёли домло гап зад фаҳмидем ки ҳамун $2,500 ки бурдӣ додӣ ӯ ҳаққи ҳамун духтарай ӯ ҳаққи маҳршай ӯ ҳаққи нестай ки ӯ бигира ҳамин харид куна ҳамаира мисол бигира бо ба хонаи тира биёра ҳамин чизоро эҳтиёт кунед хаяка ба ҳар ҳол дастгирӣ кунед хуб мешавад бисёр нек мешавад ям як масъалаи дигааш мисол ай пештар омада рафтеса мисол духтардор фалон биёру баъд мегӯяд ки гоҳи калон биёр ки меҳмони ман зиёдтай ё ки чанд қобчор ё фалон хайри худоита ту бад чӯ моли як касият мекунӣ инами чизош ғайри шаръия аз ҳисоби худ хайр садақата бикун як каса мегӯяд ки орда биёр гова биёр гӯшт руған фалона биги биёр ки ман одами бисёр дорум ман меҳмон дорум баъд хайри садақата ба моли киса як каси дигар мекунӣ ин чизош ғайри шаръиян ҳамин чиз дар бораи зиёрати қабр ё дар бораи ин масъалаҳое ки ҳозир дар инҷо гуфта шид ҳамин масъалаҳо бародарои азиз ҳаракат кунем ки аз ин масъалаҳо ана мо тавфиқи пойбанд шудана пайдо кунем бо ягон тафриқаву ягон ин нашиду ин фалоншид ина кул мешидагӣ бошад хез гап зад хеле ай пушти одамо мақсади тари гап назанем мо вақте дар проспект мира баромад кардем баъд дар ҳамунҷо ҳам масъала гузоштад як масъала чӣ масъалае ҳамин кофира агар бизани пул муша бигирӣ ҳалолай уҷа бо ҳамин кадом ҳастай кофи пирре ки одами бераҳаи бимаънӣ ҳамин и кофирай бизанем пулша бигирем ҳалолай баъд мо биромадем хай гап задем оятҳое ки дар бораи мисоли муомилаи ба аҳли куфр бигем ба одамои дин надоранд чӣ гуна қуръон муомиларо гуфтай алахусус ба насрониҳо баъд ҳамунҷо ҳам баланд шудем гуфтем бародари азиз ҳаминҷа ҳамин одамое ки ҳамин кора мекунанд ӯ мара гуфтам гуфтам мулломонам ҳамин дириндай ман гуфтам мулло баланд шава хезад ҳамун далелҳое ки барои ҳамин мардак оварда ҳамун далелҳоро бугу дар инҷа ҳал кунем мо барои ҳамин омадем ки не ҳама тинҷ ҳама хомӯш ягон гап нест баъд ман гуфтам ки бародаро фаҳмидем ина агар муллотонам дар ҳамин дурум бошад бифаҳмед ки ӯ мулло нест ӯ бадхоҳи шумо ҳай ӯ ягон одаме ҳаст ки ба дунёи шумо ҳам бадӣ мехоҳад ба охиратонам ҳамин ҳама вақт бародарои азиз мо бояд ки ай пушти якдигара гап назанем сиёҳ накунем фақат бале мисол ҳамин чиз будааст мисол одаме ба фаҳм ман намефаҳмидам то ҳамин рӯза ин ҳамин чизҳо ки будааст бояд мисол амал кунам зеро ҳадис пайғамбармон будааст сухани гуфтаи имоми мазҳабмон будааст тамом ина кор ҳал мешава меравад фатво ба қавли имом муҳаммад аст ба қавли абу ҳанифа нест абу ҳанифа исбот кард ки не дар сари қабр бояд оятро бихонӣ ӯ чаро ҳақ дорад ба пир ки абу ҳанифа ҳар як одам бояд дар зеҳнаш бидонад ки абу ҳанифа кияд лекин дар муқобили шогирдош гап мезаданд бисёр ҳамин чизҳо бародарои азиз мо муқобили и пирҳо муқобили и суфиҳо муқобили шайхон нестем ҳеҷ вақт мо ин чизҳоро дар муқобили ҳеҷ вақт нагуфтем мо иншоалло ин чизҳоро ҷониб дорем лекин ҳамун пирҳои мо ё ҳамун касе ҳастанд муршидои мо касе ҳастанд бояд ки ҳамун мувофиқи тарозуе ки шариат муайян кардай ай ҳамун бояд боло набошем ман бовар кунем бародарои азиз ман як бародар бо мо суҳбат кард бисёр сахт чираст ҳамин гапҳои магане ман сахт намегӯм гуфт ки бобои ҳоҷӣ гуфтӣ гап ҳаназар вақте ҳамин гап дар сари таҳаҷҷуд рафт мара гуфт агар пирам
بگه که نه کار حرام بکنم گپشم میگیرم. من گفتم که برادر عزیز به همین گپ کافر میشه. میدونید به همین گپت کافر میشه. تر اگر پیرت به یک کار حرام دلالت کنه تو بگی که 100% قبوله. همین گپ بگو کافری تو. برای هر یک چیز برادر عزیز این اولی خدا رحمت کنه صوفیادار برای چی میگه؟ مثال در کتابی همون مسلکش مثال برای ما اشاره میکنه میگه شیخی جاهل گر پرد به سما. شیخی جاهل این شیخ های مرشید های پیر های بی سواد های میگه اگر دیدین هم خیلی آدم که در آسمان می پرنده وارید شیخ جاهل گر پرد به سما خرد آتش و رود به دریا. دیدیش که حتی آتش فرو میبرد. دیدی که بالای دریا در همین رنگ زمین هموار واری ره میگرده. یکی جاهل بی سواد گر تو این را کرامات دانی زن طلاق نامسلمانی. صوفی علیار میگه اگر شیخ جاهل دیدی که میپراسمانده دریا در ره میگرده اگر تو بگوی آفرین به پیری من این کرامات شبی همین را میگه کرامات بگوی اگر تو زن طلاق نامسلمانی. زیرا ای آدمی بی سواد این کرامات ها هیچ وقت صادر نمیشه و ایرا استدراج میگه. برای همین برادرای عزیز خیلی ولی همین آب روی همین رای بگیم همین جریانی همین صوفیگی را هم همین بی سوادا رزوندن. همین را بی سوادها آب روی همین راه را بگیم آب رو را رزوندن. برای همین این راه نیست که برادر عزیز ایرا این چیز شا بگیم مقام شا و منزلت شا باید ای مردم دور که ما در این راه میبینیم بسیار. ما در کتابا میخونیم همین یک تذکرة الاولیا را بگیریم میخونی راحت میکنی لذت میبری. در حیاتی مثال همون شیخای ما در حیاتی همون مرشدای ما در حق همون مریدایی که مثال هستند آخی به نام خدا حیرت دا میمونی. از اون جمله هم شقیق بلخی را بینید در کتاب میاره از حیات شقیق بلخی را که مثال شاگرد داشت به نام حاتم اسم یکی از شاگردای معروفش 30 سال در پیش یک آدم بخوانید 30 سال تصور کنید که 30 سال این کاری آسانه او چند که علم داره که این مرد 30 سال خوانده است. یعنی معلوم بود از علم قرآن داره علم حدیث داره علم تفسیر داره علم فقه داره یعنی همه علم داره که شاگرد 30 سال میرود زانو میزنه و میخونه. برای همین برادرای عزیز و گرامی در همین مسئله بسیار احتیاط کنیم. ما صدقه همه پیروای اهل تصوف میشیم. ما صدقه شون ما طرفدار شون ما دوستدار شون لیکن یک کاری کنیم که همه کار با علم باشه جاهلانه نباشه بی سوادانه نباشه که بعد زیان زلالش بنهایت در چی میشه دیگه نمی دشمن میشه. مثال نمی بی علمی حتی یک آدم اهل علمی که میگه بچه‌م این کار نکن این کار نادرسته او اثبات میکنه با فایده تو میگه تو میشه دشمنش. چند مریده که داری در مقابل هم آدم میگذاریشون بعد چی پیش روی میکنیم ما؟ همین چیزها را باید که همه وقت برادرای عزیز ما اهمیت بدیم. مثل در اون کتاب وقت خونده دیدن که حرامشون حکم کردگی خیلی که عمل کن مردم از اخلاصشون کردگی در خیلی انده تریاوی را در شبت همیرا نمیورا خیلی در یک زمان هم را نویسندگی که هیچ کس نمیدونه کیه مصنف کتاب. بعدا میگه که اگر کسی کمی اشاره سبب برای این کار کنه همچنان که در شب ماه ستوره را این کار کرده است. یعنی شب ستوره ماه را دیسته میگه نیستم این کار میکنه. بعد میگه که با تنبورش میگه نوخته است. یعنی یک نموده که پسانیه که کتاب شدن که تنبور روی نوخته است حکم حرام شدگی. اصلا این کتاب مثال ما درس گفتیم خونی هم ملا درس گفته خوندگی هم در ابتدا
همین کتاب وقتش درسی بود میخوندم. در اول میاره مثال که فرض میگه، سنت میگه، سنت مثال که واضح به نبی صلی الله علیه وسلم سنت چیزی است که پیامبر با این بردوام عمل کردگیه. بعد حکمش بیان میکنه. انا که در اینجا میاره مثال همینجا حکم حرامش میاره. هم طرف اگر تندیشه کنی میگه که اصلا صاحب کتاب علم نبوده است. آدم علم میگه پنه میگه. به خاطر که سنت میگه قانون چه قاعده‌اش همینجا میفهمونه. بعد کاری را که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کرد است انجام داده است در اینجا حکمش حرام میبره. حالا که بسم الله الرحمن الرحیم گفتم بلند ما نمیگه، میگه دیگه مذهب بلند میگن. امین در دیگه مذهب بلند میگن. حرام حکم کردن ایو نشانه بیسوادیه. برای امین گفتن در صاحب خوری اومده گه، امین بلند گفته گه مثلا مذهب شافعی حنبلی و بلند میگن موچی از مذهب شافعی، مذهب حنبلی، مذهب امام مالک ما با جون دل قبول داریم. همه چهار مذهب حق هستند، راست هستند، درست هستند. هر دلیل حجتی که هم میومره دلیل قرآن همش قرآن حدیثه. از هوا گپ نمیزنه. بعد همین گپا میگم بعضی همون کتابا امر حکم با معاش کردگی اصلا همون فقه کیدانی و دیگراش تو دیدم مصنفشون معلومه. بعدا همین دوام سالها دا در زمان مثلا 70 سالی که حکومت شورایی بود مثال چخیل بوده که خود دولت حکومت سیستم دولتداری بر مقابل دین بود. دین مثلا افیان میگفت، دین مثلا که علمومون بردن نیست کردن، نابود کردن. بعد همین خیلی اومده و همین چیزا مثال رفتن گرفت. از همون کتابو را دیدن مردم خیلی عمل کردن. انا امروز که کتابو مثال در همه حدیثای صحیح اومدگی مثال علی قاری مخصوص در مذهب ما با مثال که در اینجا کتابو نویسندگی برای کردنش برای درستیش دیگر که سخت‌ترین ضربه بر سر شیطان هم سنت دو نمود میشه. سنت فعلی اصل سنت قولی. سنت قولی نه مثلا تکبیرها را گفتن، سمی الله لمن حمده گفتن، سبحانك اللهم خوندن، سبحان ربی العظیم گفتن، سبحان ربی الاعلی گفتن. همین سنت قولی هم بدنوی. این سنت فعلیه که در همه حالت فقط چی است؟ همین نفی اثبات است. نفی میکنی که نیست اله، هیچ اله خدای وجود نداره. گواهی میدیم که نیست هیچ اله نیست خدایی مگر یک خدا. همون یگانگی خدا را اشاره میکنی هم به زبان و هم به اشاره، هم سنت قولی هم سنت فعلی میشه. همین بابا مثلا که باید که مثلا زیارتی قبرستان کی؟ زنها زنها رفتن نرفتن شما. خب زیارت زنها به قبرستان رفتن البته شریعت ایره منع نکرده است. همون حدیثایی که مثلا برای منعش اومدگی بعضی هم را دلیل میکنن، مثلا زوارات قبور گفته مثلا در حق زن اومدگی حدیثای ابتدای اسلام بود. در ابتدای اسلام میرفتن در اونجا نوحگری میکردن، ذبح میکردن، همونجا گاو مول میکشتن، گریه میکردن، داد و فیغون میکردن. اینا را اسلام همش منع کرد. زیارت قبرستان از باب استحبابه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زیارت قبرستان کرد. زورو قبور حتی امر کرده که زیارت قبرستان ها کنین. فانه تذکرکم، برای آخرت به یاد شما میاره وقتی که زیارت قبرستان کردین. فقط به دو مقصد. یکم برای عبرت، میبینیم ما را عبرت میگیریم که از ما بهتر بدن رفتن مثال زمین نگاه میکنی هم قبرستان هم. یکم برای عبرت، دیگم دعا در حق میت. اما طلب کردن از اونها را همه مذاهب همه اسلام منع میکنن. مثلا از او امداد کردن طلب کردن حرامه. طواف کردن گیر قبرستان هم حرامه. همین را بفهمید که حکمش حرامه. طواف گشتن فقط و فقط دین ببین اسلام خانه کعبه را رخصت داده گه. تمام غیر خانه کعبه دیگه هیچ کجا رو طواف کردن درست نیست. دیگر طلب کردن فقط و فقط مسلمان از خدا طلب میکنن. صاحب قدرت، صاحب توانایی، صاحب ملک، صاحب مثلا رزق روزی، همه و همه فقط الله است. فقط الله عزوجل خودش میگه ادعونی استجیب لکم. فقط و فقط مرا خونید میگه، مرا فقط خونید.
اجابت میکنم شما. نگفته است که قطعی مزارو را بخونین، قطعی مردو را بخونین، قطعی مثلا که فلان 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 چیزا را. حتی در فتوای هندی، فتوای عالمگیری میگه که همین به حقی گفتن همین خودش مکروه، به حق عرش، به حق کرسی و به حق پیغمبر و به حق شهیدا و به حق چی حق دارن یا به بالای خدا؟ آیا ایو در بالای خدا یکون حق دارد؟ همین گپ خودش اصلا به معنی است. در خود همین فتوای هندی، فتوای عالمگیری که از مذهب ما شما میگن تری به حقی گفتن مکروه، درست نیست. فقط خدا را بخونین اجابت میکنه شما. خب زیارت قبرستان برای زنها گفتن که در ابتدا معبد، اما برای زنها رخصت. برای چی رخصته؟ حضرت عایشه صدیقه طاهره مادرمون وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتن، وقتی که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پدرش صدیق اکبر پدر عایشه مادرمون بود، وقتی که از دنیا گذشتن حضرت عایشه مادرمون میرفت زیارت میکرد، هم زیارت قبر پدر هم زیارت قبر شوهر، همه جایی که نهاجو رفتن دیدن. وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، عمری که مثلا که فر من ظله شیطان، از سایه حضرت عمر شیطان میگیری خالی خودش شو. این حضرت از دنیا که گذشت، حضرت عایشه مادرمون التجا کرد که در بری حضرت ابوبکر صدیق قبرش همینجا جوش بتن. حتی در روایت ها اومده است که گفتن به چی خاطر؟ وقتی که روان کرد در حالت که شهیدش کردن و حضرت عایشه مادرمون بچه‌ش روان کرده، گو برو که عمر میگه که خواهش دارم در پایان پای پدرش مرا جا بتن. این جایی که رسول اکرم الگور کردگی حضرت ابوبکر خونه عایشه مادرمون بود. وقتی که رسول اکرم از دنیا گذشت، در حدیث گفتن که هر کجا که پیغمبر از دنیا گذشت همونجا باید دفنش کنن. خونه عایشه صدیقه مادرمون بود میشه. پیغمبر را دفن کردن، بعدن حضرت ابوبکر یه جای دیگه به خودش مونده بود. با خود بریم بگین که عمر، نگین که امیرالمؤمنین، وظیفه و منصب نگین، خلیفه اسلام نگین. رفتن گفتن حضرت عایشه مادرمون روزی شد، رخصت داد. با گفت که بعد از جانم برآمدن با یک بار دیگه بپرسین که حاضر از منصب و از مثلا خلافت مثلا یکی در دلش چیزی نرفته باشن. بعدا با پرسیدن. حضرت عایشه مادرمون روزی شد. وقتی که حضرت عمر در جیب گور کردن، میگه که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چی گفت؟ به خاطر که فردا روز قیامت در روز محشر که همه محشور که میشوند، در حالت من از گور سر مبرورم که خاک پای رسول اکرم و ابوبکر صدیق از سر روم پاک کنم. این شکستگی را ببین، خاکساری را ببین که من گرد خاک پای اونها را از سر روم پاک کنم. همین التجا و خواهش همین بود. وقتی که دفن کردن حضرت عایشه مادرمون، تو زمانی که پدرش، تو زمانی که رسول اکرم هرش تنها بودن، میرفت زیارت میکرد میومد. وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را دفن کردن، دیگه حجاب قطعی میپشون بعد میرفت. برای چی؟ در روز شخص سیام بیگانه های. حکم برادرها، حضرت عایشه مادرمون ببین که زنده، آدم زنده، مرد او طرف بیسته از مردی که در درون قبر جانش برآمدگه، از همو حیا میکرده، حجابش در سرش میکشه. زیارت میره حضرت عایشه مادرمون. حضرت عایشه مادرمون از 6 فقیه بزرگی که در صحابه بودن، از همین 6 فقیه بزرگ یک تاش عایشه مادرمون بود. فقیه بود، همه مسئله را مردم از اون میپرسیدن، خودش زیارت میره. زمانی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم اینا که گذاشتن، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دختری رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینم زیارت قبر پدر میرفت قبر پدرش، قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا و درود میکرد، گشته می اومد. یعنی برای زنها پیشتر داملوهامون خدا رحمت و مغفرتشون کنن، علمای بزرگ بودن، تقوای خوب داشتن، علمی خوب داشتن و خیلی شخصیت ها بودن. خدمت همون علمای پیشینه‌ای که امروز ما و شما مسلمانیم، حضرت ها معلوم میکردن، میگفتن که از اون قبرستان رفتن 4 کلچکه در 4 همسایت بوده، این همی ثواب بر ارواح کجا میره دیگه، یا میگه در کدام در حق تو کجا میره دیگه. همه بزرگان میفهمیدن که اگر به شرطی که همین عام رخصت میدادن، دیگه همه میرفت دیگه زنا.
دیگه میرفتن زیارت. با شرط میروه که سطر حجابش پوشیده باشه، با شرط میروه که گریه و فیغان در نزد قبر نکنه. بعد ببینه قبر پدرش، شوهرش و فرزندش دیگه دو جار بگه خوشه در زمین میشپه. ببین گریه و فیغان نکنه، نوحگری نکنه، سطر حجابش به جا بیاره، محرمش قطیش باشه، در حال براوه که در قبرستان نباشه مردم، مثلا مردای بیگناه و دیگر نباشه. همه حالت ها در میروه در حقش دعا کنه و مثلا طلب استغفار کنه و بگرده بیه میشه. لیکن اگر نروه با بهتر در حقش نماز بخونه، قرآن بخونه، یگون چیز بکنه، صدقه کنه در فقیر مسکین، ثوابی زیادتره، نرفتنش بهتره. برای چی؟ تربیه دختر فرزند، دختر بچه شرطه. دخترش تمام پخته نمیتونه، درزمول کرده نمیتونه و بلاغت رسیده یک ای تلفن بازی و اینترنت بازی، اینترنت لعنتی همه راه بیره کرده بوره دیگه. میلش اهل اسلام استفاده میکنه، اهل اسلام کتابا رو میبینه، فتوا رو میبینه، لیکن آدم بیره فقط بیرگی میبینه. چیکار میکنه دیگه؟ نه تمام پخته میتونه، نه درز دوب دوخته میتونه، نه مهمان گذرانده میتونه، نه دیگه توفیق هدایت داره. اکثر جا میبینی همه دردش ره در رفته است، ماشین با بولش اومده همین تا نگاه کرده رفته است، هم قبان شدگی رابط شدگی اند دیگه. انا از اون چیه؟ از اون قبرستان رفتن ده همین زنها مادرامون دخترش تربیت کنه، بچهش تربیت کنه، حرکت کنه که نوسکش، سیگاریت کش، بانکش، گیرین کش نشه، حرکت کنه که دخترش چی است؟ با شرم، با حیا باشه، با سواد باشه، با معرفت باشه، حرکت کنه که خدمت شوهرش کنه، یک پای شوهرش بجی قوی یک پیوله چای کبوت در پیش کنه، در پیش تا با چهره که شد شوهر وقش خش کنه. ای میلیون مزار زیاد رفتن ده ثوابی زیادتر. برای چی؟ بعد حق الله تعالی حق شوهر برای زن. اگر مرد ایما امرأتین، پیامبر میگه موتت و زوجها عنها راض دخل جنه، کدام زنی که عمرش تمام میشه میمره در حالی که بعد از مردن شوهرش از او راضیه، شوهرش از او خشنوده، داخل جنه. پیامبر میگه داخل جنت میشه. یعنی بهترش از رفتن وجوده همون خونه ده دعا و درود شکنه، خیر صدقات شکنه، دختر بچهش تعلیم تربیت کنه، خدمت شوهرش بکنه. این البته که از زمین تا آسمان فرق داره، ثواب و اجر داره برای ما و شما. شما دا میروان زمان نمیرم. هم خیالاتون بشد که ما میگیم که موریم دانستان لازم که ممکنه. بله بله. سلامت دیگه دملوی که پیشتر بودن 120 کیلومتر میگفتن. انا 120 کیلومتر حضرت اکای دملو محمدی قمسنگیری مفتی همی زمان بود، مفتی همی تاجیکستان بود، خدا را رحمتش کنه. خیلی علمی بزرگ بودن، خیلی خدمتای زیاد کردن در دین. حضرت 120 میگفت شنیدن. انا بعد با بعضی مثلا که همی سه قوله، بعضی تو 80 مثلا 8 چند متر 89 بگیم کیلومتر و حضرت 120 میگو، بعضی با 90 بالاتر میگن. انا همه طرز خواندنش گرفت. طرز خواندنش همون فرض، فقط فرض پیشین، فرض عصر، فرض خفتن، همین 4 رکعت رو 2 تا میخونی. تمام. مهر زنی نه در اسلام، مهر زنی نبخشیده. اگر به شرطی که مهر، اقل مهر 10 تنگه ای، اقل مهر 10 دراهم 10 تنگه ای، نصاب سرقت هم 10 تنگه ای. مثلا همین دست شکلتا میکنن دزده، همون وقتی که همون دزدیدگی همون مقداری 10 تنگه باشه. مثلا اگه باید سیب و انور یا چیزی که دزدی به این قطینی مقدار دزدیدگیش 10 تنگه باشه. همین 10 تنگه که اقل مهر، 10 تنگه که نصاب سرقت در همه دور و زمان گوسفندی میونه میشود. گوسفند میونه تخمینا هم $100 هست. نه اوزی همون قدر مثلا همین 1100 1200 تومان، $100 چند قدره؟ 1200 همین قدره. همین 10 تنگش همین قدره. اگر باشد مهر نفی کنه، مهر مثلا که نداده باشه، کمش همین قدره، همین قدر مبلغ باید بشه. دیگر در هر جور عادت هست. مثلا در ما
مثلا مهری که مثلا نونبر میکنن عادتا همی به شوهر میتن 1700 یا 2000 دلار یا 2500 دلار خواهی گوشی با با دولتره با جیسوسونه با سیتای دیگه ای زیاد نیسته همین مردم عادتا همی قدره مهر نه که خاص حق همو عروسه مخصوص همو حق همو دختره چیکارش که کنن مثلا که اگون چیزش خرید میکنه تقصیری و کرپچش میکنه اگون مثلا که میبیلش میخره یا که اگون صدقه میکنه خاص حق همو او را باید دیگه کسی استفاده نکنه قاعده شریعت همین حضور همون بچه دار میبره 2000 دلار میتاو بعد دختردار 10,000 دلار دا چیزش میبره همی جبر نیست دا حقی هم دختردار یکمش جبره دیمش که گندگیش در چیه که با هم 10,000 دلار میتاو یکی مبادا اگر یگون ماشینکای جمعشویی نیوره یا خلدینیگ نیوره یا نیوره مقصد ای شویچ نیوردی با تانش میکنه بگوی آخی 10,000 دلاری تو همو گفتی همی توجیکوی ما که همو سگجاکی شوال دا گوشی چی ای 10,000 دلاری تو چی میشوه با همی 10,000 دلار با میفورد که من سپالید بیارم یا میفورد خلدینیکت بیارم آخی میفوریدد میآوردی یا پچکش هم میدادی 10,000 دلار بته آخی مردک 18 سال دختر با وایه رسانید کلان کرد تربیه کرد آداب آموخت ایو شده ارزیش همی قای برای همی برادرای همو بچه دار یک کم ترک طرف هم اندیشه کنید 10,000 دلار بتینه بعد کو نگاه کنید کو چی میاره و این جبر